So once again, good afternoon. So today I'm going to take the topic trademark law. Okay, so first of all, we will look into the contents. So I will be discussing these topics. First, the concept of trademark and the definition of trademark. Then I will be looking into the different kinds of trademark. Then the registration of trademark, which includes the process of registration of trademark as well as the grounds, important grounds, that is absolute and relative grounds of refusal of registration of trademark. Then we will be looking into the infringement, the concept of infringement and passing off. Then remedies under trademark law. Okay. So I will be taking class in 2 sessions because these cannot be confined to a 30-minute class. So I will be taking half part today and the next session, the next part and in tomorrow's session. Okay, same time. I hope everyone is fine with that. Okay, now we can move on to the first topic, that is the concept of trademark. So the importance of trademark can be explained through an example first. Whenever we sit in a room and when we look around, or whenever we just step out of our house and when we look around, we can see n number of trademarks. Even though we are not knowing that it falls under trademark or not, we can see n number of trademarks, whether it be a pen, whether it be a pencil, whether it be a light, it could be a chair, a laptop, a phone. Everything has got a trademark in it. Okay, so that much importance is there for this particular name, trademark. For common man, it could be called a brand or brand name. Okay, but in law, it is called trademark. So trademark is an important tool in commerce. Okay, it is the property of the manufacturer, and because of the enhanced use of goods and services, we are using a number of products, a number of goods, and we are availing so much of services. And because of its enhanced use, it is made necessary that a distinctive mark to identify a particular product or identify that particular service is essential. So, ഒരു manufacturer-നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ good, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് he will use this particular tool called trademark. Okay, so whether a company be a small company or a large company, they all will rely on trademarks for their identification. Our product identify, they might be using it. And it is a visual symbol applied onto articles with a view to indicate its origin, as well as to distinguish the goods and services of one person from that of the other. Okay, so that's a visual symbol. നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു പേരാവാം, or it could be a letter ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് it is a thing which is used to indicate the origin of that goods. അത് ആരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ഏത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയുള്ള കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ അറിയാം, അല്ലെ? ഒരുപാട് കമ്പനിക്കാർ സോപ്പ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ സിന്തോളിന്റെ സോപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ലൈഫ് ബോയുടെ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു സോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ പേര് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ വൈസ് ഓർ ദെയർ കളർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ അതാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂളിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് IP, വിച്ച് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മാനുഫാക്ചറർ. And likewise, നമ്മൾ copyright, we are giving protection to the works. Copyright നമ്മൾ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക്സിനാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? ലിറ്റററി, ഡ്രാമാറ്റിക്, മ്യൂസിക്കൽ, ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക്സ്, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ്, ഫിലിം, സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്സിനാണ് നമ്മൾ കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലൈക്വൈസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഇൻവെൻഷൻസിന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ പേറ്റന്റ്, റൈറ്റ്? പേറ്റന്റ് ലോയിലാണ് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിംബൽസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോ ആണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ലോ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now we can look into the legislation. Okay, what is the legislation to regulate this trademarks? Okay, what is the legislation എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ I would like to make a note of how important is അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ ട്രേഡ് മാർക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാം.
ഈ ട്രേഡ്മാർക്കിന്റെ ഒരു റെലവൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രേസ് ബാക്ക് ടു ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരുപാട് എമേർജ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഈ ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്മാർക്ക് ക്യാൻ ബി ട്രേസ്ഡ് ഇൻ ടു. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിത്ത് ദ അഡ്വെന്റ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ്, ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് അവിടെയാണ് പ്രോമിനൻസ് ഉള്ളത്. വിത്ത് ദി അഡ്വെന്റ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ്, ദ കോപ്പിംഗ് ഓഫ് ട്രേഡ്മാർക്സ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ദി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസെപ്റ്റീവ് ട്രേഡ്മാർക്സ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് എമേർജ്ഡ്. ഓക്കെ, അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന പോലൊരു ട്രേഡ്മാർക്കോ ആ ഒരു രീതിയിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ചെറിയ ചെറിയ മാർക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു നെയിമിൽ നമുക്കും കൂടി ഒന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിന്റെ യൂസ് കൂടുതലായി, അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർക്ക് ആൾക്കാർ കോപ്പി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതും ഡിസെപ്റ്റീവ്ലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മാർക്സ്, ഓക്കെ, ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്സിനെ അതിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. വേറെ ആൾക്കാർ അതിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there felt a need for a law to protect it. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ കോപ്പിങ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു നിയമം വേണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് for introducing a trademark legislation was made in the year 1877 by Bombay Mill Owners Association. Okay, and it was presented before the then government of Bombay. Though the bill was introduced in the Imperial Legislative Council, the bill samarpichittundaയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും it was not approved. Okay, and however, the law governing the trademarks, it found statutory recognition in the Indian Penal Code. 1860-ലുള്ള ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ 17 ആണ്. ചാപ്റ്റർ 17 സെക്ഷൻസ് 463 to 489E. It speaks about offenses relating to documents and to property marks. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോ ആണ്. അപ്പൊ അതില് പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്സും ഡോക്യുമെന്റ്സും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒഫൻസസ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒഫൻസസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്റർ 17-ലാണ്, സെക്ഷൻസ് 463 to 489E. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിൽ ദർ ഇസ് എ മെൻഷനിങ് about granting of perpetual injunction. Okay, injunction grant ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ലൈക്വൈസ് ആ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു രജിസ്ട്രേഷൻ, ഓക്കെ, രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ ക്യാപ്ചേർഡ് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് 1908. Okay, so these were some legislations which governs trademarks. Okay, though not in the name of trademark but some kind of marks. Okay, അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നത്. And later first legislation in respect of trademark which was brought on the statute book was the Indian Mercantile Marks Act of 1889. Okay, and later there was Trademark Act of 1940. And independent India, it has witnessed a legislation called the Trademark and Merchandise Mark Act of 1958. Okay, 1958 ആയിരുന്നു ഒരു prominent legislation which actually consolidated the provisions relating to protection of marks that was enunciated under different statutes before the year. Okay, അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള എല്ലാ ലെജിസ്ലേഷൻസിനെയും കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആയിരുന്നു ഈ 1958 ലോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. And later, to comply with TRIPS agreement, we know that TRIPS agreement is one of the important comprehensive international agreement relating to intellectual property rights. എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സും ഇതിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് മാർക്കും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ആൻഡ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു 1994-ലാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ലേറ്റർ ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെന്റ്, Trademark Act of 1999 was formed, and it was a comprehensive legislation to regulate trademark in India. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോ. ട്രേഡ്മാർക്ക് ആക്ട് ഓഫ് 1999 ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ ആക്ട്, even though it hasn't provided for any registration, I mean it have actually provided for registration, but it is not mandatory. Okay,
രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട്, അതായത് എല്ലാ ട്രേഡ് മാർക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം in order to get protection എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല. It's just directory. And we will look into the aspect in a later slide. Okay. Now we can move on to the definition of trademark. Okay. Another important topic. Trademark has been defined under Section 2, Clause 1, Clause ZB of the Trademarks Act of 1999. Okay. And as per the definition, it means a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others, and may include shape of goods, their packaging, and combination of colors. Okay, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ we can see that trademark means a mark capable of being represented graphically. അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഒരു മാർക്ക് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അത് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർക്ക് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് മാർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ, ആക്ടില് മാർക്ക് എന്താന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 1 ക്ലോസ് എമ്മിലാണ് മാർക്ക് എന്താന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 1 ക്ലോസ് എം, മാർക്ക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കുറെ കണ്ടന്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ഡിവൈസ്, എ ബ്രാൻഡ്, എ ഹെഡിങ്, ലേബൽ, ടിക്കറ്റ്, നെയിം, സിഗ്നേച്ചർ, വേർഡ്, ലെറ്റർ, ന്യൂമറൽ, ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, packaging or combination of colors or any combination thereof. Okay, അപ്പൊ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വാക്കാവാം, ഒരു വേർഡ് ആവാം, ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമാവാം. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൽഫബറ്റ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേരുണ്ടാക്കി അത് നമുക്കൊരു മാർക്കായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഒരു ലേബൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സിന്റെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്യാൻ ബി ട്രേഡ് മാർക്ക്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ പാക്കേജിങ്, ഓവറോൾ പാക്കേജിങ്, അല്ലെങ്കിൽ കളർ കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കോൾഗേറ്റിന്റെ നമ്മൾ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ആക്ച്വലി ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി മിൽക്കിന്റെ ആ ഒരു പാക്കേജിന് ഒരു പ്രത്യേക കളറാണ്, അത് ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവാം, ഒരു നെയിം ഉണ്ടാവാം, ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഉണ്ടാവാം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനും ആവാം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് മാർക്ക്. ഓക്കെ, മാർക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആസ് പെർ ലോ തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇപ്പൊ ഒരു പേരാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റും, ഒരു സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിങ്. ഓക്കെ, അത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതായത് ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാർക്കാണ് അത് എന്നുള്ളത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ആ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോർ രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഫോർ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഫോർ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് സർവീസ് ട്രേഡ് മാർക്ക്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ആ ഒരു സിമ്പിൾസ്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ്സ് അറിയാം, നമുക്ക് ഒരു സി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സി ആണ് കോപ്പിറൈറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ആണെങ്കിലും, ഓക്കെ, അൺരജിസ്റ്റേർഡിന് TM എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സർവീസ് മാർക്കിന് SM എന്നുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ട്രേഡ് മാർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്, ആ ഒരു സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആ റാംഗ്ലറിന്റെ ജീൻസിൽ കാണുന്നതാണ് ടിക്കറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് നൈക്കിയുടെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ടിക് പ്ലസ് ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടാഗ് ലൈൻസും നമുക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ മാക്ഡൊണാൾഡ്സിന്റെ ഐ ആം ലവിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ആണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രേഡ് മാർക്ക്. പിന്നെ IBM NBC എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ആപ്പിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പിന്നെ മാർക്കിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂമറൽസ് പറ്റും എന്നുള്ളത്. ആ 555 സിഗരറ്റിന്റെ ആ 555 എന്നുള്ളത് ന്യൂമറൽസ് ആണ്, അഗെയിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രേഡ് മാർക്ക്. പിന്നെ കോൾഗേറ്റിന്റെ ആ ഒരു വൈറ്റ് ബ്ലൂ റെഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സ്, അത് നമുക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ടോബ്ലറോൺ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഷേപ്പ്, ഇറ്റ്സ് എൻ പിരമിഡിക്കൽ ഷേപ്പ്, ആൻഡ് ഓൾസോ the shape of Coca-Cola bottle, that is also trademarked. Okay, so these are some of the examples which can be given for a trademark. I hope everyone understood that. Now we can look into the essential features. So by looking into the examples and by looking into the definition, we can jot down some features of trademark. Okay, first one is it should be capable of being represented graphically. We have already seen that.
Then it should be capable of distinguishing the goods or services of one person from that of the other. Then it should be for the purpose of indicating the origin of the goods. Okay. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം ഈ ഒരു മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് അതിന്റെ ഒറിജിനേറ്റർ, അതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ആളുടെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Then it should be used to indicate a connection in the course of trade. അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആണ്. ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്, ആ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മളൊരു വീട്ടിലിരുന്ന ഒരു ബുക്കിൽ ഒരു വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരും സിമ്പിളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മളത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ട്രേഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ബൈ പേഴ്സൺ ഹാവിംഗ് ദ റൈറ്റ് ആസ് എ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ടു യൂസ് ദ മാർക്ക്. ഓക്കെ. അത് ആർക്കെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതല്ല, അല്ല രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടാവും, രജിസ്റ്റേർഡ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ഹി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ദ പർട്ടിക്കുലർ മാർക്ക്. ഓക്കെ. So these are the important features of trademark. Then now we can move on to the next topic, that is different forms of trademark. We have already seen some forms. Shape of goods, numerals, letters, symbols of the trademark. And other than that, there are certain specific forms of trademark which is recognized under the law. Okay. The first one is service marks. Okay. Service marks it's a mark that distinguishes the services of one person from that of another. Okay. അപ്പോൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് നമുക്ക് ഗുഡ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസസിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അവിടെ സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ടു ഗുഡ്സ് ബട്ട് സർവീസസ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ഓഫേർഡ് ബൈ എ കമ്പനി. ഓക്കെ. അപ്പൊ സർവീസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് 2 clause 1 clause ഇസഡിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്ടിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ സർവീസസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഏരിയ ഓഫ് സർവീസസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബാങ്കിങ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, എന്റർടൈൻമെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസസിനും നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ യൂസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾ. Is there any doubt? Okay. So these are some of the examples. That is McDonald's, Starbucks, SBI, LICICI. ബാങ്കിങ്ങും ഇൻഷുറൻസ് അതൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് ഗുഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ്. ഓക്കെ. സോ അതാണ് സർവീസ് മാർക്സിന്റെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ദെൻ കളക്റ്റീവ് മാർക്സ്. വി ഹാവ് കളക്റ്റീവ് മാർക്സ് ഡിഫൈൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 2 clause G. കളക്റ്റീവ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്സ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് കളക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്സിനെയാണ് കളക്റ്റീവ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So it is used to inform the public about a particular feature of a product for which the collective mark is used. And the owner of such marks would be an association or public institution, or it could be a cooperative. Okay. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് കളക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കളക്റ്റീവ് മാർക്കാണ്. അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ICICI, CS, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസും കമ്പനി സെക്രട്ടറിയും ഇവരൊക്കെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ദേ വിൽ ബി യൂസിങ് that particular mark. Okay. അല്ലെങ്കിൽ ലോയേഴ്സ് മൊത്തം they will be using ഒരു ലോയേഴ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടേതായ അവർക്കൊരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കളക്റ്റീവ് മാർക്കിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. Then we have certification trademarks defined under section 2 clause E. Certification marks used to define standard. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ISI, BIS, Hallmark, FSSAI, FPO. FPO എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡർ, പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് FPO. പിന്നെ അക്മാർക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബ്രൗണും ഗ്രീനും സിമ്പിൾ ഓരോ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ മുകളിൽ കാണാം അല്ലെ, വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പ്രോഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇക്കോമാർക്കാണ് ആ ഒരു പോട്ടിന്റെ സിമ്പിളിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് if they have that particular product, if they have met a particular standard, okay, ഒരു prescribed standard meet ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they will be getting this particular certification. Okay. So അതും ഒരു form of trademark ആണ്. Okay. It assures the consumers that the product meets a particular standard എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു മാർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ISI, BIS, Hallmark for jewelry അല്ലെ. ISI എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. So that's an example. Then moving on to the fourth category, that is trade dress. Trade dress എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓവറോൾ ഇമേജ് ആണ്. അത് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നതല്ല ട്രേഡ് ഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോയിൽ,
പക്ഷേ there has been case laws with regard to this, അല്ലെ? അതായത് trade dress means the overall image of a product, okay, which can composed of അതിന്റെ പാക്കേജിങ്, അതിന്റെ ഡിസൈൻ, കളർ, ഷേപ്പ്, ടെക്സ്ചർ, സൈസ് ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്, ഇത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ട്രേഡ് ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേസ് ലോ ആണ് കോൾഗേറ്റ് കമ്പനി വേഴ്സസ് ആങ്കർ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഡയഗ്രാം ഫ്രം ദാറ്റ് പിക്ചർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വളരെ ക്ലോസ് സിമിലാരിറ്റി ആണ് കോൾഗേറ്റും ആങ്കറും തമ്മിലുള്ളത്, അല്ലെ? ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, അതായത് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾക്ക് രണ്ടും ഒന്നായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ, അല്ലെ? റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ, they cannot distinguish the goods. Okay, it can create confusion among the consumers. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കാം എന്ത്, അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ കോൾഗേറ്റും ആങ്കറും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി they might get confused, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ since it is creating confusion and it's so close, the packaging and everything, അതാണ് അതിന്റെ ട്രേഡ് ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്, ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഷേപ്പും കളർ കോമ്പിനേഷനും എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ കേസ് കോൾഗേറ്റ് വൺ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് is the trade dress. Then another category is internet domain name. Internet domain name through cases ഒക്കെയാണ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അത് ആസ് സച്ച് ലോയിൽ പറയുന്നില്ല, ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്ടിൽ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഡൊമെയിൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ടൈപ്പ് ഇൻ അവർ വെബ് ബ്രൗസർ. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഡൊമെയിൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂമൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഫോം ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് അഡ്രസ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ www.example.com എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൺലൈൻ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹിയർ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്റർനെറ്റ് ഡൊമെയിൻ നെയിംസ് ദേ പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ട്രേഡ്മാർക്ക് ഇറ്റ് പെർഫോംസ് ഇൻ ദ ഓഫ്ലൈൻ മോഡ്, the same functions have been carried by these internet domain names in the online mode. Okay, ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം ഫങ്ഷൻസ് തന്നെ ട്രേഡ്മാർക്കിന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡൊമെയിൻ നെയിം ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ലെവൽസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ടോപ്പ് ലെവലും ഒന്ന് ഡൊമെയിൻ നെയിംസും. ഓക്കെ, ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ്, അതായത് കൊമേഴ്സ് ആവാം, .com, .in, .edu എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അത് ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമെയിൻ നെയിം ആണ്. ആൻഡ് മിഡിൽ പാർട്ട് ആ ഒരു നെയിം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് ഡൊമെയിൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ അവിടെയും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. a case that is Rediff Communication Limited versus Cyber Booth and Another എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ്. Here the plaintiff was an online media company by the name Rediff.com and the defendant they have registered for Radiff.com. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ലെറ്ററിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ, ഇയും എയും. Okay, and here a suit was filed by the plaintiff for permanent injunction and definitely the court has granted in favor of the plaintiff. It has held in favor of the plaintiff. കാരണം അത് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഇസ്. അപ്പൊ ആലോചിക്കേണ്ട എത്രയേ ഉള്ളൂ, അതായത് ഓഫ്ലൈനിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ത് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗുഡ്സിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, സോഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ട്രേഡ് മാർക്സ് അങ്ങനെയാണ്. അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കാര്യത്തിലും, അതായത് ഒരു ഡൊമെയിൻ നെയിം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ, നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ അതും സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്സ് ഡിഫൈൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് ZG, അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറി ആണ്. വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബിക്കം സോ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ടു എ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പബ്ലിക്. ഓക്കെ, അതിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. there was a case regarding this very famous case, ഡൈംലർ ബെൻസ് കേസ് ആണത്. ഓക്കെ, ബെൻസ് കമ്പനിയുടെ, നമുക്കറിയാം ബെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഫേമസ് ഫോർ കാർസ്, അല്ലെ? വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർ കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പേര് നമ്മൾ ഒരു അണ്ടർ ഗാർമെന്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാള്. റൈവൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ,
ഒരു പാർട്ടി. സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സാധാ ബെൻസ് കമ്പനി they definitely won't give they won't come up with an undergarment with the same name, right? അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. അത് ഈ അണ്ടർഗാർമെന്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന ബെൻസ് കമ്പനി ഈ കാർ കമ്പനിയും സെയിം ആണെന്നുള്ളത് പബ്ലിക്കിന് അങ്ങനെ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അവരുടെ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷനെ ടാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ലീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക്കിന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെൽ നോൺ ടു ദം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ റോളക്സ് വാച്ചസ്, അതിന്റെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. റോളക്സ് SA വേഴ്സസ് അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കേസ് ഉണ്ട്. അവിടെ the defendant, they had made artificial jewelry in the name of, and they sold it in the name of Rolex എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ റോളക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ടാറ്റ, മഹീന്ദ്ര, വോൾവോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ദേ ആർ വെൽ നോൺ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ്. അത് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഓവറോൾ വേൾഡിൽ അതൊരു ഫേമസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൽ അവരാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്നുള്ളത്. അത് അവർ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ഈ ഒരു മാർക്കും തമ്മിൽ ക്ലോസ്ലി മേർജസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം പറയാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സിനെയാണ് നമ്മൾ വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് സോ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ടു എ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പബ്ലിക്. അത് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പൊ വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് റോളക്സ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കും. കാർസ് ഉള്ളവർക്ക് ബെൻസിനെ കുറിച്ച്, കാറില്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാണ്ടാവും. എന്നാൽ പോലും അത് വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രണ്ട് കേസ് ഡൈംലർ ബെൻസിന്റെ ആണ് ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്കിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആൻഡ് ദർ ആർ അതർ അൺകൺവെൻഷണൽ ഫോംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ഓൾസോ. ഇത് അൺകൺവെൻഷണൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം when you go through that names, അല്ലെ, സ്മെൽ മാർക്സ്, ടേസ്റ്റ് മാർക്സ്, സൗണ്ട് മാർക്സ്, മോഷൻ മാർക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അൺകൺവെൻഷണൽ ഫോംസ് ആണ്. സ്മെൽ മാർക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് ഈ സ്മെൽ മാർക്സും ടേസ്റ്റ് മാർക്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് കേസ് വന്നിട്ടുമില്ല. പക്ഷെ US ആക്ച്വലി UK അതിന് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്മെൽ മാർക്സും ടേസ്റ്റ് മാർക്സും ഒക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെൽ മാർക്സ് UK ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ടയർ, വെഹിക്കിളിന്റെ ടയറിന് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഫ്ലോറൽ ഫ്രേഗ്രൻസ്, റോസസിന്റെ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഉള്ള ടയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് UK അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് പിസ്സ, US ഒരു കേസാണ്. പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് പിസ്സയ്ക്ക് അതിന് ഇന്ന ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവര് ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിസ്സയുടെ ടേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ സൗണ്ട് മാർക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് മാർക്സ് നമുക്കറിയാം, ആ സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ യാഹൂന്റെ യോഡൽ, അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയയുടെ ട്യൂൺ ഒക്കെ സൗണ്ട് മാർക്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഗിവൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൾസോ. മോഷൻ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിമീഡിയ മാർക്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് മൂവ്മെന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന മാർക്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സോണി എറിക്സൺ ദേ ഹാവ് സബ്മിറ്റഡ് എ ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക്, ഒരു 20 പിക്ചേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് മോഷൻ മാർക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവര് ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് അറിയാലോ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മോഷൻ മാർക്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ദീസ് ആർ സം അൺകൺവെൻഷണൽ ഫോംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക്. അപ്പൊ ലേറ്റർ ഇനി ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള മാർക്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിലും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Now we can look into registration of trademark. Okay, registration of trademark, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു, അതായത് registration of trademark is not actually mandatory in India. Mandatory അല്ല, but അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് because of the increasing number of infringement cases, it is always advisable to register trademarks. Okay, എപ്പോഴും അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് കേസസിന് പോകുമ്പോൾ prima facie evidence ആയിട്ട് we can show that I am the owner of that particular trademark, my trademark is registered എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമ ഫേസ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 2 ഓഫ് ട്രേഡ്മാർക്സ് ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ചാപ്റ്റർ 3 ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. And chapter 4 it deals with effect of registration. So we will be looking into all those things. And the first one is the conditions
ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ. അതിൽ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ട്രേഡ് മാർക്സും വിച്ച് ഇസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു എ രജിസ്റ്റർ. ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, രജിസ്ട്രാർ ആണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏത് ഗുഡ്സ് ആണോ സർവീസസ് ആണോ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ആൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ. ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് the grounds for registration. So a trademark application can be refused registration either on absolute or relative grounds. ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സെക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സെക്ഷൻ 9 ആൻഡ് സെക്ഷൻ 11. സെക്ഷൻ 9ലാണ് absolute grounds for refusal പറയുന്നത്, and section 11 deals with relative grounds of refusal of registration. Okay. So object of section 9, that is absolute grounds of refusal of registration പറയുന്നതിന്റെ section 9 main objective എന്ന് പറയുന്നത് to ensure that a trader should not obtain a statutory monopoly in a word which another trader might legitimately wish to use. ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി മോണോപോളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ 9ന്റെ ഉദ്ദേശം, അതിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് if the trademark is devoid of any distinctive character. ട്രേഡ്മാർക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ്മാർക്ക് ഷുഡ് ബി ഹാവിംഗ് എ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടർ അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഡിവോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ്മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്യൂസ്ഡ്, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്യൂസ്ഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അക്വയർ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്വയർഡ് ആയിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻഹറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഓൾറെഡി ആ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിംബലിനോ ഇൻഹറന്റ്ലി അതിന് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുണ്ട്. അല്ലാതെ അക്വയർഡ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ കുറെ നാളത്തെ യൂസ് കൊണ്ട് അതിനൊരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ് വന്നു. ഓക്കെ, അത് അക്വയർ ചെയ്തതാണ് ആഫ്റ്റർ എ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം. അങ്ങനെയും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്യാത്ത ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിന് ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, next one is which consists exclusively of marks or indications which designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of goods. Okay, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്ക് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് കൊടുക്കില്ല. ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് 100% ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, 100% എന്താ പറയാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഇന്റൻഡഡ് പർപ്പസ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലീനർ, അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ഫ്ലോർ ക്ലീനറിന് അങ്ങനെ തന്നെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ്, ക്ലീൻ സംതിങ്, ക്ലീനോന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റൻഡഡ് പർപ്പസും കൂടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് മാർക്സിന് നമുക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഒറിജിൻ, അതിപ്പോ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ടൈം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഏത് ടൈമിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മാർക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊന്നും നമുക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. And clause C, it says that a mark which consists exclusively of marks or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade will not be registered. Okay, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സെറോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര്, അത് ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം അത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് അല്ലേ. ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ശരിക്കും ഇതൊരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ. ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റിന് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ആയിരുന്നു, അത് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ആയിരുന്നു ശരിക്കും സെറോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കുറെ നാള് നമ്മൾ ആ പേര് യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഫോട്ടോ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് ആ പ്രോസസ്സിന് ഒരു സിനോണിമായിട്ട് സെറോക്സ് മാറി എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളത് കസ്റ്റമറി ആയത് നമ്മുടെ കറന്റ് ലാംഗ്വേജിൽ ആ ഒരു പേര് അതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ നമുക്ക് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സെറോക്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് മനസ്സിലോർത്താൽ മതി ആ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ
finally clause a proviso is that a trademark shall not be refused registration if before the date of application for registration it has acquired a distinctive character as a result of the use made of it or it is a well-known trademark. Okay, അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ, അതായത് കുറച്ച് നാൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനൊരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും മാംഗോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മിഠായി ഉണ്ടല്ലോ, ക്യാൻഡി, അത് ശരിക്കും കുറെ നാള് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് അതിന് അക്വയർ ചെയ്തതാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് അക്വയർഡ് എ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ബൈ ഇറ്റ്സ് യൂസ്, കുറെ നാള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇസ് വെൽ നോൺ, ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കിന് അത് വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കാണെങ്കിലും then it will not be refused trademark registration എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവൈസോയും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്ലോസ് 2 പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, a mark shall not be registered as a trademark if it is of such a nature that it is deceiving the public or it creates confusion. പബ്ലിക്കിനെ ചതിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള മാർക്ക് it won't be registered. It's very evident from the sentence itself. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടല്ലോ. പിന്നെ if it contains comprises matter which hurt the religious susceptibilities of any class or section of the citizens. Okay, അതായത് ഇപ്പോ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയന്റെ ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പേരെടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഇടുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കത് അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ ഒരു റിലീജിയസ് ഇതിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് that can't be allowed. That particular mark can't be allowed. Or if it contains any scandalous or obscene content, അങ്ങനത്തെ marks it won't be given registration. And its use is prohibited under the Emblems and Names Prevention of Improper Use Act. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അശോക് ചക്ര അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പേരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that can't be allowed. It is prohibited. Okay, so that is the second clause. And third clause where it says about a mark shall not be registered as a trademark if it consists exclusively of shape of goods. അതായത് ഈ ഒരു ക്ലോസ് ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി മാർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷേപ്പിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലോസിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ if it consists exclusively of the shape of goods which results from the nature of goods themselves. Okay, ആ ഗുഡ്സിന്റെ നേച്ചറിനെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എഗ് ട്രേ, നമ്മൾ മുട്ട വെക്കാനുള്ള ഒരു ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഹോൾഡ് എഗ്സ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ഗുഡ്സിനെ അത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ആ എഗ് ട്രേക്ക് നമുക്കൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് നെസസറി ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എ ടെക്നിക്കൽ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, ടെക്നിക്കൽ റിസൾട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിൻ പ്ലഗ്, ഒരു സ്ക്വയർ പിൻ പ്ലഗ്, ഇഫ് ദ പിൻസ് ആർ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻ ഷേപ്പ് ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വോണ്ട് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോക്കറ്റ് അല്ലെ. So it is mandatory to achieve that standard shape, which is a technical result. Okay, അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ സോക്കറ്റിൽ അത് ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും. Then the shape which gives substantial value to the goods. Okay, so ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് കാരണം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സിനും ഇറ്റ് കാൺ ബി ഗിവൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സോറി ഇൻ ദിസ് സെൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ കമ്പാരിസൺ അല്ലെ. കമ്പാരിസൺ ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷേപ്പ് വിച്ച് ഇസ് സോട്ട് ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ആൻഡ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഈക്വലന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നോക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഇഫ് ദ ഷേപ്പ് സോട്ട് ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ഹാസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ വാല്യൂ ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ദ രജിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പൊ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രജിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 3 ക്ലോസസ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ 9 ആബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രൗണ്ട്സ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഡിവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 3 ക്ലോസസ് ആണ്, 1, 2, 3. ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ തന്നെ അതിന് 3 സബ് ക്ലോസസ് ഉണ്ട്. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഡിവോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാർക്ക് അതിന്റെ കൈൻഡോ ക്വാളിറ്റിയോ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഒറിജിനോ
അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ മാർക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മാർക്ക് ഹാസ് ബിക്കം കസ്റ്റമറി ഇൻ ദ കറന്റ് ലാംഗ്വേജ്, അത് ഞാൻ ആ സെറോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് trademark registration കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. But if that particular mark has acquired a distinctive character because of its use, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it can be given registration എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്ലോസിലാണ് കൺസ്യൂമർ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ റിലീജിയസ് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റീസിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻഡലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സീൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള മാർക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ എംബ്ലംസ് ആൻഡ് നെയിംസ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് മാർക്ക് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. തേർഡ് ക്ലോസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഷേപ്പിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. അതിന് 3 ക്ലോസസ് ഉണ്ട്, സബ് ക്ലോസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രൗണ്ട്സിൽ സെക്ഷൻ 9 ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ആക്ട് ആബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രൗണ്ട്സിന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് വരുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട്സ് സെക്ഷൻ 11ലാണ് വരുന്നത്. സെക്ഷൻ 11ല് റിലേറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ്, നമുക്ക് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, റിലേറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു അതർ ഏർലിയർ ട്രേഡ് മാർക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് നോക്കാം, ഇഫ് ദർ ഇസ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് കോസ്റ്റ് ടു ദ പബ്ലിക്. അപ്പൊ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മളത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം, ദ ഏർലിയർ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇസ് വെൽ നോൺ and the latter mark would take unfair advantage of the earlier trademark. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബെൻസിന്റെ കേസ് പറയുന്നത്, ബെൻസ് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ലാറ്റർ ഡിഫൻസിന്റെ എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സിന് ബെൻസിന്റെ പേര് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവര് ശരിക്കും ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അങ്ങനത്തെ അത് റിലേറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ദെൻ if its use in India is liable to be prevented by virtue of any law of passing off or by virtue of law of copyright. Okay, അപ്പൊ പാസിംഗ് ഓഫ് വഴിയോ, വിച്ച് ഇസ് എ കോമൺ ലോ റെമഡി, പാസിംഗ് ഓഫ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് കോപ്പിറൈറ്റിന് അണ്ടറിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, അല്ല അതിന്റെ അണ്ടറിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിവെന്റഡ് അണ്ടർ ട്രേഡ് മാർക്സ് ആക്ട്. ഓക്കെ, സോ കോപ്പിറൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക്സിന്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാറ്റഗറി കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതിലാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ലോ പ്രകാരമാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ദെൻ ബട്ട് ഇഫ് ദ പ്രൊപ്പറൈറ്റർ ഓഫ് ദ ഏർലിയർ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഹാസ് ഗിവൺ കൺസെന്റ് ഓർ ഗിവൺ എനി റൈറ്റ്, ദെൻ ദ രജിസ്ട്രാർ മേ രജിസ്റ്റർ ദ മാർക്ക് അണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രൊപ്പറൈറ്റർ, അതായത് ഏർലിയർ ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ പ്രൊപ്പറൈറ്റർ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് കൺസെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കൺസെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊപ്പറൈറ്റർ, രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പറൈറ്റർ ഇഫ് ഹി ഹാവിങ് റേസ്ഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ഷൻ, നമുക്കറിയാം ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും, ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഒബ്ജെക്ഷൻസ് റേസ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. സോ ഇഫ് no one has come up with any kind of objection, then trademark can be given registration. The registrar will approve the registration of trademark if no objection has been raised by the proprietor. Okay, then section 12 discusses about the registration in case of honest concurrent use. Okay, so here the registrar may permit the registration to more than one proprietor of the trademarks which are identical or similar on the ground of honest and concurrent use or any other special circumstances. Okay, so if both the party they are using the particular trademark, it could be identical or it could be a similar trademark, and if both the parties, if they are using that particular mark honestly, concurrent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ simultaneous ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and they are using it so honestly that there is no taking of unfair advantage or anything, ഒരു റൈവൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, വളരെ honest ആയിട്ടാണ് if they are using it, then the registrar in that case also he will permit the registration of more than one trademark. Okay, so these are some of the grounds of trademark. Appo adil important aayittu section 9 which deals with absolute grounds and section 11 which deals with relative grounds of refusal of trademark. So in case of relative grounds, we have to relate to the earlier trademark to identify whether the second trademark which have come up with registration should be given registration or not.
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും. See, 80 Article 80 is what about the composition? What about the Council of composition of the